हाँ जी, नैक्सट अपनी जी 7th टैक्नीक हैगी आ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ वेज सिस्टम इज़ कंसर्न विद गिविंग डिफरेंट वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट इंपलॉइज़। जिहड़ा वेज हुंदी है दिहाड़ी, ठीक है, मतलब जिहड़ा उन्हां नूं पैसे मिलदे आ काम करन तो बाद, उहदे नाल संबंधित है जिहड़ा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आ। डिफरेंशियल दा मतलब हुंदा डिफरेंट। जिहड़े एफिशिएंट इंपलॉइज़ ने ते जिहड़े इनएफिशिएंट इंपलॉइज़ ने, उन्हां नूं अलग अलग पैसे देने काम दे या सैलरी वगैरह उन्होंने अड्ड मिलूगी, क्योंकि जिहड़े वधिया काम करते उन्होंने वधिया पैसे, जिहड़े घट काम करते उन्होंने घट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टेलर, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स अबाउट एनी टास्क, एक्टिविटी, प्रोडक्शन और टाइम शुड बी डिटरमिनड। टेलर के अकॉर्डिंग की सीगा कि जे असी किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नूं या उहदी परफॉर्मेंस नूं वधिया करना चाहुंदे हां, तां सानूं कुछ स्टैंडर्ड सैट करने पैणगे काम नाल रिलेटेड या प्रोडक्शन नाल रिलेटेड या टाइम नाल रिलेटेड। दैन द इंपलॉइज कैन बी क्लासीफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स। सो उहदे बेसिस ते असीं इंपलॉइज नूं अलग अलग कर सकते हैं। कुछ इंपलॉइज होणगे एफिशिएंट, कुछ होणगे इनएफिशिएंट। सो इन दिस कॉन्टैक्सट द सिस्टम ऑफ गिविंग हायर वेजिस टू एफिशिएंट इंपलॉइज एंड लोअर वेजिस टू इनएफिशिएंट इंपलॉइज इज़ नोन एज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो ये अकॉर्डिंग की आ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ। According to Taylor, motivation and morale of efficient employees are strengthened when the system is adopted because they get higher wage. So ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਸ ਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ also make efforts to improve their performance when they get less wages। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬੋਥ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਐਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਐਜ਼ and an average employee who carries out production according to that level is given standard wage। इस सिस्टम के अंडर एक आउटपुट का लैवल सैट कर लिया जाता है कि एक दिन दे विच तुसीं इन्नियां यूनिट्स बनाउणियां ने, मतलब एक एवरेज इंपलॉई ने पूरे दिन दे विच इन्ना काम करना है, तो उहदे हिसाब नाल उहदे पूरे दिन की दिहाड़ी भी सैट कर दी जाती है। गिवन मतलब एक स्टैंडर्ड वेज भी सैट कर लेंदे आ। द एफिशिएंट इंपलॉई हु कैरी आउट प्रोडक्शन मोर दैन स्टैंडर्ड लैवल इज़ गिवन वेज मोर दैन स्टैंडर्ड वेज। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੂ ਕੈਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਵੇਜ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਜ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ₹50 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਡੇ ਪਰ ਇੰਪਲੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ₹50 ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, जे आप 50 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ₹400 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब है कि एवरेज इंपलॉई जे पूरे दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 8 यूनिट्स ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ₹400 ਮਿਲੂਗਾ। इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूस मोर दैन स्टैंडर्ड आउटपुट ही will get higher wage rate at ₹60 per unit, and the worker who produce less than standard output he will get lower wage rate at ₹40 per unit। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹60 ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ₹40 ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਡੇ ਵਿਲ ਗੈਟ 400 ਐਜ਼ ਅ ਵੇਜਸ। ਜਿਹੜਾ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 50 ਨਾਲ ਤਾਂ 400 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵਰਕਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਡੇ ਵਿਲ ਗੈਟ 600। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 60 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ₹600, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 600 ਵੇਜਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਅ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ 6 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਡੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਓਨਲੀ ₹240 ਐਜ਼ ਵੇਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 240 ਉਹਨੂੰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ
है ये वाला ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇਅਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਆਲ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਬੋਥ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਲਰ ਦੇयर इज़ ऑलवेज कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजर्स। सो टेलर के अकॉर्डिंग की है कि हमेशा ही कन्फ्लिक्ट या एक असहमति आ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ ਇਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਫਨ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਕ them to work too much, pay them less wages, do not provide them better working condition and even exploit them। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਨ ਦ other hand, manager often think that the employees do not work hard, do not follow the orders of the managers properly, always keep on demanding for better working conditions। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਹਾਇਰ ਵੇਜਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਇਨ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਵ ਹਾਈਲੀ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੇਲਰ, under mental revolution both employees and managers should bring constructive changes in their attitude। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਡੋਪਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਅਦਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। Employees must perform their function with dedication and sincerity and managers should accept every valid demand of employees। ਜਿਹੜੇ employees ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ employees ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੋਥ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਟਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆ constructive change in the thinking and attitude of both employees and managers। ਸੋ ਪਹਿਲਾ objective ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੂ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਨਫਲਿਕਟ, ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਨ ਦ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੇਜਰਸ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆ। From the above analysis, it become clear that F.W. Taylor has made significant contribution in the development of many specific techniques of scientific management। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। Although these techniques were developed several years back, but even today these techniques have their special place in the subject of management। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।